ओम शांति 30 अप्रैल 2024 बापदादा मधुबन मुरली 30/4/2024। मीठे बच्चे, अपना पोता मैल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया है। कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि तुम अब हर एक व्यापारी हो। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुख बन कर रहे हो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर: जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है। अब सबको बुद्धि योग निकाल तत्वप्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटा के अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सपूत दो तो अपार खुशी में रहेंगे। இனிமேலும் இனிமையால் குழந்தைகளே, முழு நாளில் எவ்வளவு நேரம் தந்தையை நினைவு செய்தேன், எந்த தவறும் செய்யவில்லையே என்ற தனது கணக்கை சோதனை செய்யுங்கள். ஏனெனில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வியாபாரியாக இருக்கிறீர்கள். கேள்வி: எந்த ஒரு முயற்சியை அந்தர்முக்கி உள்நோக்கு முகத்துடன் ஆகி செய்கின்ற பொழுது அளவற்ற குஷி இருக்கும். பதில்: பல பிறவிகளாக என்ன செய்தீர்களோ, எது முன்னால் வந்து கொண்டிருந்ததோ அவை அனைத்திலிருந்தும் புத்தியோகத்தை நீக்கி சத்தோப்பிரதானம் ஆவதற்காக தந்தையை நினைவு செய்வதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருங்கள். நாலாபுரத்திலிருந்தும் புத்தியை நீக்கி உள்முகமாக்கி தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். சேவையின் பலனை ஆதாரமாக கொடுக்கும்போது அளவற்ற குஷி இருக்கும். ஓம் சாந்தி. बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप वह है वेद का बाप, रूहानी बच्चे वो हैं वेद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चे हैं सदगति करनी है, क्योंकि किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व में बच्चों को तो ये है आकर नहीं पढ़ाते हैं। नाम ही है ईश्वर विश्वविद्यालय। मुख्य तो सभी होते ही हैं। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में तो आते हैं, वता मुक्ति में, वया मुक्ति में है, एक तो के पीछे आना ही है पाठ बजाने के लिए। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचिता और रचना का मालूम पड़ जाता है। ये सारी रचना आदि रचिता तो एक ही बाप है। ஓம் சாந்தி. தந்தை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார். ஆன்மீக தந்தை அமர்ந்து ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார் என்பதை குழந்தைகள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ஆன்மீக தந்தை எல்லையற்ற தந்தையாக இருக்கிறார். ஆன்மீக குழந்தைகளும் எல்லையற்ற குழந்தைகளாக இருக்கிறீர்கள். தந்தையானவர் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் சத்கதி அளிக்கக்கூடியவர். யார் மூலமாக? இந்த குழந்தைகளின் மூலம் சத்கதி அளிக்க வேண்டும். முழு உலகிலும் உள்ள குழந்தைகள் இங்கு வந்து படிப்பது கிடையாது. பெயரே ஈஸ்வரி விஸ்வவித்யாலயம் என்று அழைக்கிறார்கள். முக்தி என்பது அனைவருக்கும் ஏற்படவே செய்கிறது. முக்தி என்றாலும் ஜீவன் முக்தி என்றாலும் சரிதான். முக்திக்கு சென்று அனைவரும் பிறகு ஜீவன் முக்திக்கு வந்தாக வேண்டும். ஆக அனைவரும் முக்தி தாமத்தின் வழியாக ஜீவன் முக்திக்கு வருகிறார்கள் என்று கூறலாம். ஒருவருக்கு பின்னால் ஒருவராக நடிப்பதே வந்தே ஆக வேண்டும். அது வரைக்கும் முக்தியில் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. குழந்தைகள் இவ்வாறு படைப்பவர் மற்றும் படைப்பை அறிந்து கொண்டீர்கள். यह जो भी सभी आत्मा ही हैं, सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। सब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वहीं आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए है, योग है। बाप आते हैं भारत में, भारतवासियों की ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला में भी है जो गाई ही और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचते ऊंच भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति है और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है, रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंडमाला भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि का विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखलाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो यह हैं, यहाँ हैं। इनकी माला भी है। आखिर ये माला कब बनी जाती है? तभी ही ये रुद्रमाला और विष्णु जयंती माला है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर ऊंचते ऊंच है विष्णु राज्य। शोभा के लिए भी भक्ति के कितने चित्र बनाते हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाते हैं, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆத்மாக்களும் எல்லையற்ற தந்தையின் குழந்தைகள் ஆவார்கள். குழந்தைகளுக்கு தெரிய வருகின்றது தான் அவர்கள் யோகா கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இது பாரதத்திற்கான யோகமாகும். தந்தை வருண பாரதத்தில் தான் பாரதவாசிகளுக்கு தான் நினைவு யாத்திரை கற்றுக் கொடுத்து பாவனமாக ஆக்குகிறார். மேலும் இந்த சிருஷ்டி சக்கரம் எவ்வாறு சுற்றுகிறது என்ற ஞானத்தையும் பாபா தான் கொடுக்கிறார். ருத்ரமலையும் இருக்கிறது, அதற்கு புகழும் மரியாதையும் இருக்கிறது, நினைவும் செய்கிறார்கள்.
பக்த மாலையும் இருக்கிறது. உயர்ந்ததில் உயர்ந்தது பக்தர்களின் மாலையாகும். பக்த மாலைக்கு பிறகு ஞான மாலை இருக்க வேண்டும். பக்தி மற்றும் ஞானம் இருக்கிறது. பக்தி மாலை இருக்கிறது, ஏனெனில் ருத்ர மாலையும் இருக்கிறது. பிறகு ருண்ட மாலை என்று கூறப்படுகிறது. பக்த மாலைக்கு பிறகு ஞான மாலை இருக்க வேண்டும். பக்தி மற்றும் ஞானம் இருக்கிறது. பக்த மாலையும் இருக்கிறது, ஏனில் ருத்ர மாலையும் இருக்கிறது. பிறகு ருத்ர மாலை என்று கூறப்படுகிறது, ஏனில் உயர்ந்ததில் உயர்ந்த பகவான் மனித சிருஷ்டி இருக்கக்கூடியவர் விஷ்ணு. அவரை சூக்ஷ்மத்திலிருந்து காண்பிக்கிறார்கள். இவர் பிரஜாபிதா பிரம்மா ஆவார். இவரது மாலையும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இறுதியில் இந்த மாலையும் தயாராகிவிடும். அப்போதுதான் அந்த ருத்ர மாலை மற்றும் விஷ்ணு வைஜந்தி மாலையும் உருவாகும். உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த சிவ பரமாத்மா, பிறகு உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தது விஷ்ணுவின் ராஜ்யமாகும். அழகுக்காக பக்தியில் எவ்வளோ சித்திரங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள், ஆனால் ஞானம் எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் என்ன சித்திரங்களை உருவாக்கினாலும் அதற்கான அறிமுகத்தை கொடுக்க வேண்டும். அப்போது மனிதர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். இல்லை எனில் சிவனையும் சங்கரையும் ஒன்றாக்கிவிட்டார்கள். बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की जाती है, हड्डी मांस वहाँ होती नहीं। साक्षात्कार कहाँ कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है उनके व्यक्त बनना है। व्यक्ति ही अव्यक्त होता है, जिसके फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिए है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाए हैं। अब वह जाड़ आदि तो होता ही नहीं, वैकुंठ में हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार की बात है। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चे ही जानते हो। तो वो आत्मा क्या है ये नहीं जानते। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि 84 जन्मों की पाठ हुआ है। சூக்ஷ்மத்தில் அனைத்தும் சாட்சாத்காரம் தான் விஷயமாக இருக்கிறது. எலும்பு சதிகள் அங்கு கிடையாது. சாட்சாத்காரம் செய்கிறார்கள். சம்பூர்ண பிரம்மாவும் முழுமையடைந்த பிரம்மாவும் அங்கு இருக்கிறார். ஆனால் அவர் சம்பூர்ணமானவர், அவ்வியக்தமானவர். இப்போது வியக்தத்தில், அதாவது சாகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா அவ்வியக்தமாக ஆக வேண்டும். வியக்தத்தில் இருக்கக்கூடியவரே அவ்வியக்தமாக ஆகிறார். அதனையே ஃபரிஸ்தா என்றும் கூறுகிறோம். சூக்ஷ்மோத்தனத்தில் அவரது சித்திரம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சூக்ஷ்மோத்தனுக்கு செல்கின்றனர். பாபா சோமரசத்தை பருக வைத்தார் என்று கூறுகிறார்கள். அங்கு மரங்கள் எல்லாம் இருக்காது, வைகுண்டத்தில் இருக்கும். வைகுண்டத்தில் இருந்து கொண்டு பருக வைக்கிறார் என்பது கிடையாது. இவை அனைத்தும் சூக்ஷ்மத்தில் சாட்சாத்காரத்துக்கான விஷயமாக இருக்கிறது. இப்போது வீட்டுக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் மற்றும் ஆத்மா அபிமானி ஆக வேண்டும் என்பது குழந்தைகளை நீங்கள் அறிகிறீர்கள். நான் ஆத்மா அழிவற்றவனாக இருக்கிறேன். இந்த சரீரம் அழியக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆத்மாவின் ஞானமும் குழந்தைகளாக உங்களிடம் இருக்கிறது. ஆத்மா என்பது என்ன என்பதை கூட அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. அதில் 84 பிறவிகளின் நடிப்பு நிறைந்திருக்கிறது என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியாது. नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपने भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्मा को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति को भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितनी समय चलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सत्ययुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि रहते थे। कितना होनों को दैव गुण थे। तुम बच्चों को भी दैव गुण भी जरूर धारण करनी है। कहते हैं ना, ये तो जैसा देवता है, बल साधु संत महात्मा लोग मानते हैं, परंतु वह दैव बुद्धि वाले तो नहीं, रजोगुणी बुद्धि वाले होते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसा स्थापना होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो तो माला को भी राज्य समझते हो। ऊंची ते ऊंच बाप है, उनकी माला ऊपर है। रुद्र वहाँ भी निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत दरकारी नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझे, परमपिता परमात्मा को याद करो, यह निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनना है। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है।
இந்த ஞானத்தை தந்தை மட்டுமே கொடுக்கிறார், தனது ஞானத்தையும் கொடுக்கிறார். தமோ பிரதானத்தில் சத்தோ பிரதானமாக்குகிறார். நான் ஆத்மா இப்போது பரமாத்மாவிடம் தொடர்பு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற முயற்சி மட்டும் செய்து கொண்டிருங்கள் போதும். பத்தித்த பாவன் வாருங்கள் என்று சன்னியாசிகள் கூறுகிறார்கள். சிலர் பிரம்ம தத்துவத்தையும் பத்தித்த பாவன் தூய்மை செய்வர் என்று கூறிவிடுகிறார்கள். இப்போது குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு பக்தி எவ்வளவு காலம் நடக்கிறது, ஞானம் எவ்வளவு காலத்திற்கு நடைபெறுகிறது என்ற பக்திக்கான ஞானமும் கிடைக்கிறது. இவ்வாறு தந்தை அமர்ந்து புரிய வைக்கிறார். முன்பு எதையும் அறியாதவர்களாக இருந்தோம், மனிதர்களாக இருந்து அழுக்கான புத்தியுடையவர்களாக இருந்தோம். அவர்களிடத்தில் எவ்வளவு தெய்வ குணங்கள் இருந்தன. குழந்தைகளாகிய நீங்களும் தெய்வ குணத்தை கண்டிப்பாக தாரணை செய்ய வேண்டும். இவர்கள் தேவதை போன்று இருக்கின்றனர் என்று கூறுகிறார்கள் அல்லவா? சாது சன்னியாசிகள் மகாத்மாக்களை மனிதர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர்கள் தெய்வீக குணம் உடையவர்களாக கிடையாது, ரஜோ புத்தி உடையவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். ராஜா ராணி பிரஜைகள் உள்ளனர் அல்லவா? ராஜ்யம் எப்போது எப்படி ஸ்தாபனை ஆகிறது என்பது உலகத்தினருக்கு தெரியாது. இங்கு நீங்கள் அனைவருக்கும் இது புது விஷயங்கள் கேட்கிறீர்கள். ஆக மாலையின் ரகசியம் புரிய வைக்கிறார். உயர்ந்தத்திலும் உயர்ந்தவர் தந்தை, அவரது மாலை மேலே இருக்கிறது. நிராகார ருத்ரனாக அவர் இருக்கிறார். பிறகு சாக்காரத்தில் லட்சுமி நாராயணன், அவருக்கும் மாலை இருக்கிறது. பிராமணர்களை மாலை இப்போது கிடையாது. கடைசியில் பிராமணர்களாகிய உங்களுடைய மாலையும் உருவாகிவிடும். இந்த விஷயத்தில் அதிக கேள்வி பதிலில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. முக்கிய விஷயம் தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்து பரம்பிதா பரமாத்மாவை நினைவு செய்வதாகும். இந்த நம்பிக்கையை உறுதி செய்யுங்கள். பத்தித்தமானவர்களை பாவனமாக ஆக்குவதுதான் முக்கிய விஷயமாகும். முழு உலகமும் பத்தித்தமாக இருக்கிறது, பிறகு பாவனமாக ஆக வேண்டும். மூலவத்தனத்தில் அனைவரும் பாவனமாக இருக்கின்றனர் எனில் சுகதாமத்தில் அனைவரும் பாவனமாக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் பாவனமாகி பாவன உலகத்திற்கு செல்கிறீர்கள். இப்போது பாவன உலகம் ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டிருக்கிறது. இவை அனைத்தும் நாடகத்தில் பதிவாகியிருக்கிறது. बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मिलती को कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाप से व्यापार करती हो, अपनी जांच करनी है हमारे में कितनी दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बन जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन के जाना है। अभी तक सभी आते रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबके इकट्ठे हैं, बल सृष्टि काली नहीं रहती। गाय है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते हैं दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाते हैं तो फिर लौट कर आते हैं। बाकी है सच बच जाते हैं कि आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। ये जानना कि ये नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग में खत्म हो जाएंगे, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही ये सब होते हैं। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वही खुलते जाएगा। तुम समझ जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलते जाता है. எந்த தவறும் செய்யவில்லைதானே என்று முழு நாளின் கணக்கை பாருங்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார். வியாபாரிகள் கணக்கு பார்க்கிறார்கள், எங்கும் வருமானம் இருக்கிறது. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் வியாபாரிகளாக இருக்கிறீர்கள், பாபாவிடம் வியாபாரம் செய்கிறீர்கள். என்னிடத்தில் எத்தனை தெய்வ குணங்கள் இருக்கிறது, எந்த அளவுக்கு தந்தையை நினைவு செய்கிறேன், எந்த அளவுக்கு நான் அசிரியராக ஆகியிருக்கிறேன் என்று சோதனை செய்யுங்கள். நான் அசிரியராக வந்தேன், பிறகு அசிரியராக செல்ல வேண்டும். இதுவரைக்கும் அனைவரும் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இடையில் ஒருவரும் திரும்பி செல்ல முடியாது. அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து தான் செல்ல வேண்டும். உலகம் காலியாகாது. ராமர் சென்றாலும் ராவணன் சென்றாலும் என்று பாடியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இருவரும் இங்கு தான் இருக்கிறார்கள். ராமர் சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவர்களும் சென்று விட்டால் பிறகு திரும்பி வரமாட்டார்கள். மற்றவர் அனைவரும் மீதி இருக்கிறார்கள். இதை அனைத்தையும் நாளடைவில் அனைவரும் காட்சியாக பார்ப்பார்கள். புது உலகம் எவ்வாறு ஸ்தாபனையாகி கொண்டிருக்கிறது, கடைசியில் என்ன நடக்கும் என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு நமது தர்மம் மட்டுமே இருந்துவிடும். சத்தியுகத்தில் நீங்கள் ராஜ்யம் செய்வீர்கள், கலியுகம் அழிந்துவிடும். பிறகு சத்தியுகம் வர வேண்டும். இப்போது ராவண ராஜ்யமும் மற்றும் ராமராஜ்யம் இரண்டும் ஒன்றாக இருக்கிறது. சங்கமயுகத்தில் தான் இவை அனைத்தும் ஏற்படுகிறது. இப்போது நீங்கள் இவை அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டீர்கள். மற்ற என்ன ரகசியங்கள் சொல்லப்படாமல் இருக்கிறதோ அனைத்தையும் சிறிதாக நாளடைவில் கூறுவேன். நாடகத்தில் எது பதிவாகி இருக்கிறதோ அது மட்டும் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கும். நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். முன்கூட்டியே எதுவும் கூற மாட்டேன். இதுவும் நாடகத்தின் திட்டமாகும். ரகசியம் வெளிப்படும் என்று பாபா கூறுகிறார். बोलते जाते हैं तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें की
समझ बढ़ती जाती। जैसा जैसा रिकॉर्ड बनते जाएगा वैसे वैसे बाबी मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा हुआ है ऐसा नहीं। सही रिकॉर्ड से सही उठाकर बीच में रख सकते हैं तो यह रिपीट हो नहीं। वे तो फिर भी रिपीट होगा, नहीं बात नहीं है। बाप का पास जो कुछ बात है वह रिपीट होगी। तुम सुनते हैं और सुनाते हो, बाकी सब गुप्त है। यह राजधानी स्थापना हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि में काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो वो देखा जाएगा। जो यहाँ जो जाते हैं वही इच्छा साहूकार अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी तो तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होगी। इस समय भी रतन जड़ीपूत चीज़ें सबके पास होती हैं। रतन चढ़ी चीज़ें सबके पास होती है, परंतु उन्हों के इतनी पावर नहीं। पावर तुम्हारे में है। तुम यहाँ जाएंगे और अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंचते ऊंच बन जाते हो, चरित्र भी दिखाते हो। असुरी बच्चे हैं, जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे में भी रहेंगे। तुम तो बड़े कायदेशीर बनेंगे। गंद आदि की बात ही नहीं। आजकल के बच्चे तो गंद में ही पढ़ते हैं। सत्युग में तो ऐसी बात होती नहीं। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बांस आदि तो कहना भी पड़। अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूलें होंगी। यहाँ तो फूलों की इतनी खुशबू नहीं है। वहाँ हर एक की चीज़ 100% खुशबू रहती है। நீங்கள் கேட்பீர்கள் மற்றும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பீர்கள், மற்ற அனைத்தும் ரகசியமானதாகும். இந்த ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டிருக்கிறது, முழு மாலையும் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. தனித்தனியாக சென்று நீங்கள் ராஜ்யத்தில் பிறப்பீர்கள். ராஜா ராணி பிரஜைகள் அனைவரும் தேவை. இவையெல்லாம் புத்தியில் வேலை கொண்டு வர வேண்டும். நடைமுறையில் என்ன நடக்க வேண்டுமோ அதனை பார்ப்பீர்கள். இங்கிருந்து செல்லக்கூடியவர்கள் நல்ல செல்வந்த வீட்டில் பிறப்பு எடுப்பார்கள். இப்போதும் கூட உங்களுக்கு அங்கு அதிசயமான கவனிப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் அனைவரிடத்திலும் ரத்தனங்கள் கிரீடங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களிடத்தில் எந்த அளவிற்கு சக்தி கிடையாது. சக்தி உங்களிடத்திலும் இருக்கிறது. நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அங்கு வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் உயர்வானவர்களாக ஆகிறீர்கள். ஏனெனில் அங்கு சென்று தெய்வீகமான சரித்திரத்தை, அதாவது ஒழுக்கத்தை நீங்கள் கடைப்பிடிக்கிறீர்கள். அரசர் குழந்தை பிறந்தவுடனே அழுது கொண்டிருக்கும், அழுக்காகவும் இருக்கும். நீங்கள் மிகவும் நியமப்படி வளருவீர்கள். அழுக்கு போன்ற விஷயங்கள் இருக்காது. இன்றைய நாட்களில் குழந்தைகள் மிகவும் அழுக்காகி இருக்கிறார்கள். சத்தியுகத்தில் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்க முடியாது. சொர்க்கம் அல்லவா? அகர்பத்தியை ஏற்றுங்கள், துர்நாற்றம் ஏற்படுகின்ற கூறும் அளவுக்கு துர்நாற்றம் அங்கே இருக்காது. தோட்டங்களில் மிகவும் நறுமணமுள்ள மலர்கள் இருக்கும். இங்கு இருக்கக்கூடிய மலர்கள் அந்த அளவிற்கு நறுமணம் இருப்பது கிடையாது. அங்கு ஒவ்வொரு பொருளும் 100% நறுமணமுடையதாக இருக்கும். तो 1% भी नहीं। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ बल कोई कितना भी साहूकार भी हो तो इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होगी। बर्तन आदि सब सोने की होगी। जैसे यहाँ के बर्तन वहाँ के सोने की सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा। जिसके मकान आदि बनेंगे, ये भी मौसम होगी। ना सर्दी ना गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं होते, पंख चलाने के पड़े। उनका नाम ही स्वर्ग। वहाँ अपार खुश रहते हैं। तुम जैसा पद्म भाग्यशाली कोई बनता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाए जाते हैं, उनको भी ऐसे बनाते हैं। ऐसा कितनी महिमा चाहिए। पहले होती हैं अव्य बेचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती। वहाँ भी भूत पूजा होती हैं। शरीर भी तो है ही नहीं। शरीर तो है ही नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज़ों की है, सोना आदि का बताते हैं। आत्मा थोड़ी सोना बनेगी। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज़ की बनाई जाती है वह जट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है ये कोई नहीं बता सकते। இங்கு 1% கூட கிடையாது. அங்கு மலர்களும் கூட மிக அழகாக இருக்கும்.
இங்கு எந்த அளவு செல்வந்தர்கள் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அங்கு ஒவ்வொரு பொருளும் மிகவும் நன்றாக இருக்கும். பாத்திரங்கள் போன்றவைகள் தங்கமாகவே இருக்கும். இங்கு கற்கள் இருப்பது போன்று அங்கு தங்கமாக இருக்கும். மணலும் தங்கமாகவே இருக்கும். எவ்வளவு தங்கம் நிறைந்திருக்கும் என்று சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். அதன் மூலமாக கட்டிடங்களும் கட்டுவார்கள். அங்கு குளிரும் இருக்காது, வெயிலும் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட சீதோஷ்ண நிலை இருக்கும். அங்கு காற்றாடி போடும் அளவிற்கு வெயில் இருக்காது. அதன் பெயர் சொர்க்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அங்கு அளவற்ற சுகம் இருக்கும். உங்களை போன்று பத்மாபதம் பாகியசாலி, கோடான் கோடி பாகியசாலி யாரும் ஆவது கிடையாது. லட்சுமி நாராயணுக்கு எவ்வளவு மகிமைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சித்திரங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். முதலில் கலப்படம் இல்லாத பக்தி இருந்தது. பிறகு தேவதைகளின் பக்தி ஆரம்பமாகிறது. அதனையும் பூத பூஜை என்று கூறுகிறோம். அந்த சரீரம் கிடையாது. பாஞ்சி தத்துவங்களுக்கு பூஜை ஏற்படுகிறது. சிவபாபா இவ்வாறு கூறுவது கிடையாது. பூஜை செய்வதற்காக ஏதாவது ஒரு பொருள் அல்லது தங்கம் போன்றவையினால் உருவாக்குகிறார்கள். ஆத்மாவை தங்கம் என்று கூறுவது கிடையாது. ஆத்மா எந்த பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது, சிவனின் சித்திரம் எந்த பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது என்று கேட்டால் உடனே கூறிவிடுவார்கள். ஆனால் ஆத்மா பரமாத்மா எந்த பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது என்று யாராலும் கூற முடியாது. सतयुगத்தில் 5 तत्वங்களும் தூய்மையானதாக இருக்கும். वे भी भूत पूजा होती है, शरीर तो यह है ही नहीं. 5 तत्वों की पूजा होती है. शिव बाबा के लिए तो ऐसा कहेंगे नहीं. पूजा करने के लिए कोई चीज़ का वह सोने की आदि का बनाते हैं. आत्मा को थोड़ी ही सोना कहेंगे. आत्मा किस चीज़ की बनती है? तो फिर सतयुग में कल्प हुआ है तो उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. मूल बात है, बाप को याद करो. यह तो मेहनत है, वह पूरी करो. तूफान तो बहुत आएंगे. जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आएंगे. तो सब तरफ से ही बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो. अंतर्मुखी की वो कर रहो. तुम बच्चे को स्मृति में आई है. सो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस भी तो मालूम पड़ जाता है. सर्विस करने वाले को सर्विस की खुशी रहती है. जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिल जाता है. पंडे बनकर आते हैं, कोई महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, ये जट पता सब पड़ जाता है. சிவபாபா இவ்வாறு கூறுவது கிடையாது. பூஜை செய்வதற்காக ஏதாவது பொருள் அல்லது தங்கம் போன்றவர்களாம் உருவாக்குகிறார்கள். ஆத்மா தங்கம் என்று கூறுவது கிடையாது. ஆத்மா எந்த பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது, சிவனின் சித்திரம் எந்த பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது கேட்டால் உடனே கூறிவிடுவார்கள். ஆத்மா பரமாத்மா என்று எந்த பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது என்று கூற முடியாது. சத்தியுகத்தில் 5 தத்துவங்கள் தூய்மையானது இருக்கும். அங்கு அசுத்தமாக இருக்கிறது. ஆக முயற்சி செய்யக்கூடிய குழந்தைகள் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை எண்ணிக்கொண்டே இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் விட்டுவிடுங்கள் என்று தந்தை கூறுகிறார். எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கும். முதலில் தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள். நாலாபுரத்தில் இருக்கும் புத்தியை நீக்கி என் ஒருவனை மட்டும் நினைவு செய்தால் விக்கிரமங்கள் விநாசமாகிவிடும். எதுவெல்லாம் கேட்கிறீர்களோ அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு நான் சத்தோ பிரதானமாக வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உறுதி செய்யுங்கள். பிறகு சத்தியுகத்தில் கல்பத்திற்கு என்ன நடக்குமோ அது நடக்கும். அதில் மாற்றம் ஏற்பட முடியாது. மூல விஷயம் என்னவென்றால் தந்தை நினைவு செய்வதாகும். இதில் தான் முயற்சி இருக்கிறது. இதனை நிறைவேற்றுங்கள். புயல்கள் அதிகமாக வருகின்றன. பல பிரிவுகளுக்காக எதெல்லாம் நீங்கள் செய்தீர்களோ அவைகள் அனைத்தும் எதிரில் வருகிறது. ஆக அனைத்து தரப்பிலிருந்து புத்தியை நீக்கி என்னை நினைவு செய்யக்கூடிய முயற்சி செய்யுங்கள். அந்தர்முக்கியாகுங்கள். குழந்தைகளாக உங்களுக்கு நினைவு வந்துவிட்டது. அதுவும் வருஷக்கிரமான முயற்சியின்படி சேவையின் மூலமாக தெரிந்து விடுகிறது. சேவை செய்பவர்களுக்கு சேவையின் குஷி இருக்கிறது. யார் நன்றாக சேவை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சேவையின் பலனும் கிடைக்கிறது. வழிகாட்டியாக ஆகி வருகின்றனர். யார் மகாரதி, குதிரை படை வீரர், யார் காலாட் வீரர் என்பது உடனே தெரிந்து விடுகிறது. अच्छा, धारण करने के मुख्य सारम. दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है. दैवगुण धारण करना है. दूसरी बात, बुद्धि में अच्छे ख्यालात लानी है. हमारे राज्य स्वर्ग में है, क्या क्या होगा है उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनना है. यहाँ से बुद्धि निकाल देना है. மற்ற அனைத்து விஷயங்களை விட்டுவிட்டு புத்தியை நாலாபுறந்து விலக்கி விட்டு சதோ பிரதானம் உயர்ந்த நிலை ஆவதற்கான அஷரீரியாகவும் உடலை மறக்கும் நிலை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். தெய்வ குணங்களை தாரணை செய்ய வேண்டும். 2வது பாயிண்ட், புத்தியில் நல்ல நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு வர வேண்டும். நமது ராஜ்யத்தில் என்ன இருக்கும் என்பதை சிந்தனை செய்து தன்னை அதற்கு தகுதியாக சரித்திரம் படிக்கக்கூடியவர்கள் ஆக வேண்டும். இதிலிருந்து புத்தியை நீக்கிவிட வேண்டும். वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्वहाधिकी चाहना से परे सदा संपन्न और सम्मान भव. சேவை மூலமாக அதன் பலன் என்ற பழத்தை பெற்று அனைத்து எல்லைக்குட்பட்ட விருப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் நிறைந்தவர்களாக
சம்பன்னமானவர்களாக ஆகுக. இந்த வரதானத்துக்கு विस्तारத்தை पारुंगल. वरदान सेवा का अर्थ है मेवा देने वाले. अगर कोई भी सेवा असंतुष्ट बने तो वह सेवा नहीं. ऐसा सेवा बल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो. जैसा शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की प्राप्ति वाले हैं संतुष्ट होंगे. संतुष्टता प्राप्ति की निशानी है. तृप्त आत्मा कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सेल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी. वह यह अधिक सर्व चाहना से परे संपन्न और संपन्न होंगे. बाबा சொல்கிறார் இப்போது. அதாவது சேவையின் அர்த்தமே மேவா, அதாவது பலன் தரக்கூடியதாகும். ஏதாவது ஒரு சேவை உங்களை அது திருப்தியாக ஆக்குகிறது என்றால் அந்த சேவை கிடையாது. அப்பேற்பட்ட சேவையை விட்டுவிடுங்கள். ஆனால் திருப்தியை மட்டும் விடாதீர்கள். எப்படி சரீரத்தில் திருப்தி உடையதாக இருப்பவர்கள் எப்போதும் சதா சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். அதேபோல் மனதில் திருப்தி உடையவர்களும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள். சந்தோஷம் என்பது திருப்தியின் அடையாளமாகும். திருப்தியுடைய ஆத்மா எந்த ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட ஆசை, மரியாதை, மதிப்பு, வசதிகள், சாதனங்கள் போன்றவற்றின் எதிர்பார்ப்பை வைத்திருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் எல்லைக்குட்ப அனைத்து விருப்பங்களிலிருந்தும் அப்பாற்பட்டு எப்போதும் சம்பன்ன நிறைந்தவர்களாகவும் சமானமாகவும் இருப்பார்கள். ஸ்லோகன் सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना. உண்மையான உள்ளத்துடன் சுயநலமற்ற சேவையில் முன்னேறுவது என்றாலே புண்ணிய கணக்கு சேமிப்பு ஆகுவதாகும். अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दोनों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. ओम शांति.